اور اس وقت چیئرمین تحریک انصاف عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی بھی غور کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بڑی کئی چیزوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ نیشنل ایکشن پلان میں کہ پولیس کو جب تک پولیس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، یہ رینجرز یا یہ فوج کے اوپر نہ چھوڑا جائے کہ وہ دہشت گردی ختم کریں گے۔ پولیس جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ایک معاشرے کے اندر وہ ادھر انٹیلیجنس گیدرنگ بھی ہوتی ہے، وہ علاقے میں بھی لوگوں کو جانتے ہیں، اور جتنا آپ کی پولیس کی سٹینڈرڈ اونچی ہوگی اتنا ہی آپ کی چانس ہے دہشت گردی کو صحیح معنی میں جنگ جیتنے کی۔ پختونخوا کے اندر ہماری پہلی باری آئی، یہ 3 سال صرف پہلی دفعہ تحریک انصاف کو باری ملی ہے۔ آج پاکستان کی مثالی پولیس ہے، اور یہ کوئی ہم نے جادو نہیں کیا، یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پولیس کو پروفیشنلائز کرنا ہے، ہم نے پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے، ہم نے پولیس کو غیر جانبدار بنانا ہے، ہم نے اس کو پروفیشنلائز کرنا ہے، ہم نے اس کی بھرتیاں سفارشوں پہ نہیں این ٹی ایس سسٹم کے اوپر کرنی ہے، جس کی وجہ سے کوئی ہمارا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ ہم نے کیونکہ ایک ایماندار اور پروفیشنل آئی جی کو لا کے اور ان کو پھر بالکل کوئی مداخلت نہیں کی، آج کرائم بھی نیچے گئی ہے۔ پختونخوا کی پولیس کو آپ انٹرنیشنل لیول سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ جو ہم نے ایکٹ پاس کیا پولیس ایکٹ پختونخوا کی اسمبلی سے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ پنجاب اسمبلی میں بھی تحریک انصاف پیش کرے گی وہ ایکٹ، سندھ اسمبلی میں بھی پیش کرے گی وہ جو ایکٹ ہم نے پاس کیا پختونخوا میں، جو کہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرتا ہے، کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی۔ یہ ہم اتنی دیر یہ دیکھتے آئے ہیں، کہتے آئے ہیں کہ جناب پولیس کو ٹھیک کریں گے، پولیس بگڑ رہی ہے، پولیس ٹھیک نہیں ہو رہی پنجاب میں اور سندھ میں۔ تو ایک ہم اسمبلی میں وہ لے کے آئیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کون اس کو سیبوٹاج کرتا ہے۔ اگر ان کی نیتیں صاف ہے، اگر یہ پولیس کو پروفیشنلائز کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کو واقعی لوگوں کی فکر ہے تو یہ اس ایکٹ کو پاس ہونے دیں گے اسمبلیز میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بدنیتی ہے، یہ پولیس کو ٹھیک ہی نہیں ہونے دیتے، اس لیے کہ انہوں نے انتقامی کارروائی کرنی ہوتی ہے پولیس کے ذریعے، انہوں نے لوگوں کو مروانا ہوتا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہے، انہوں نے جھوٹی ایف آئی آرز کاٹنی ہوتی ہیں، انہوں نے ساری اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں وہاں رائے ونڈ میں بیٹھ کے، ان کے خاندان، ان کا بیٹا وہ شہباز شریف کا، وہ حمزہ، وہ ایس ایچ اوز اپوائنٹ کرتا ہے۔ جب آپ اس طرح کی پولیس کو پولیٹیسائز کریں گے، کراچی میں، سندھ میں بھی آپ حال دیکھ لیں پولیس کا، یا پنجاب میں بھی دیکھ لیں، اور 6 دفعہ باریاں لے چکی ہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ اور جس طرح جب تک یہ ایکٹ پاس نہیں کریں گے 6 دفعہ اور بھی باریاں لے لیں، کوئی فرق نہیں پڑنے لگا یہاں پولیس میں۔ دوسری چیز دیکھیں، فاٹا ریفارمز کی سخت ضرورت ہے۔ ضرب عضب کا اگر فائدہ اٹھانا ہے تو فاٹا ریفارمز یعنی فاٹا کو اور پختونخوا کا مرجر اس وقت اس ملک کی ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح لوگ واپس جائیں گے فاٹا میں، ان کے اندر اگر ہم نے ابھی سے قدم نہ اٹھایا، ریفارم نہ کیا، ان کے اندر واپس آ سکتی ہیں دہشت گرد۔ بلکہ وہاں نوجوان جن کو نوکریاں نہیں مل رہی، جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، وہاں کوئی چیز کھڑی نہیں ہے، جب تک وہاں ریہیبلیٹیشن نہیں ہوگی، وہ لوگوں کے پاس جب روزگار ہی نہیں ہوگا، وہ ان کے گھر برباد ہوئے ہیں، اور وہ جب دیکھیں گے کہ دہشت گرد یا جو بھی طالبان اگر بیچ میں ان کے آ گئے، وہ پھر سے شروع ہو سکتا سب کچھ۔ اس لیے فوری طور پہ پختونخوا کا اور فاٹا کا مرجر کرنا چاہیے، ان کو جوائن کرنا چاہیے، بیٹھ کے پھر آہستہ آہستہ جو قوانین ہیں وہ پختونخوا کے آہستہ آہستہ وہاں جانا چاہیے، ان کے ساتھ مشاورت کر کے فاٹا کے لوگوں سے۔ لیکن جو پیسہ خرچ کرنا ہے ریہیبلیٹیشن کے لیے، وہاں اجڑا ہوا ہے سارا فاٹا، وہ ہوگا تب جب وہاں کوئی سسٹم بنے گا، وہاں جب لوکل گورنمنٹ لے کے آئیں تاکہ اس کے ذریعے پیسہ خرچ کرے۔ ابھی جو پیسہ بھی جاتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، کرپشن میں چلا جاتا ہے۔ تو فاٹا ریفارمز یا پختونخوا کا اور فاٹا کی دوسرا بڑا اہم ایشو ہے، ابھی تک کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی۔ کیبنٹ کی میٹنگ تھی جس پہ یہ پاس ہونا تھا، میں نے سنا ہے وہ انہوں نے ملتوی کر دیا۔ اس سے نقصان ہو رہا ہے، ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ اور تیسری
कि अगर ऑपरेशन रेंजर्स का हो सकता है कराची में, तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता? किससे बचा रहे हैं? क्या इन्होंने पाले हुए हैं कि ये हमारे लोग हैं जो दहशतगर्द हैं और वो दूसरों के पीछे जाना, हमारे को नहीं जाना? ये जो गुड एंड बैड तालिबान या टेररिस्ट की बात करते हैं, जरूरी है कि एक अगर मसला है और सारे पाकिस्तान इफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं यहाँ ऑपरेशन करते उन लोगों के खिलाफ जो कि इस वक्त दंदनाते फिर रहे हैं? शहबाज शरीफ ने कहा जनाब के तालिबान को मैसेज दी चंद साल पहले कि जनाब पंजाब में कुछ ना करना, बाकी मरते जाएं लोग वहां से, पंजाब में ना हाथ लगाना। यानी ये अगर एटीट्यूड है एक सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर का, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सही माने में मुल्क इकट्ठा होके ये दहशतगर्दी की जंग जीतेगा? इसलिए मैं अभी भी कहूंगा कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने दस्तखत की हुई है। हम सब की कंसेंसस था उस प्लान को फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इसके नुकसानात बहुत हैं। ये जो थोड़ा बहुत अमन आया ज़रबे अज़ब के बाद और ये कराची के ऑपरेशन के बाद भी, ये अगर हमने अब एक्ट ना किया, ये सब ज़ाया हो जाएगा। और मुश्किल ये है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को स्वाय पैनामा के अपनी आप जान बचाने के लिए, पैनामा की और इनकी गवर्नमेंट को, इनके वजीरों को स्वाय पैनामा के, उनको पता ही नहीं है कि मुल्क में भी गवर्नेंस देनी है। पीसीबी पीएसएल कराना देखिए, असूलन ये होना चाहिए था, सारी दुनिया की डेमोक्रेसी में ये होना था कि जब उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा जो पैनामा का है, तो उनको किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनना देना चाहिए था, अपने आप को क्लियर करके वापस आते। ये ही यूसुफ रजा गिलानी को मशवरा नवाज शरीफ ने दिया था कि आप रिजाइन करके अभी अपने आप को क्लियर करके वापस आए। नवाज शरीफ को क्लियर करके इसलिए आना चाहिए था, गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रही। सारी गवर्नमेंट का काम है इनको बचाने के लिए, इनकी करप्शन बचाने के लिए। खान साहब, आपने नेशनल इलेक्शन प्लान का जिक्र किया, इल्जाम ये लगाया जाता है और चौधरी निसार ने बरमला भी कहा कि कलअदम तंजीमें जो हैं वो बेजरर हैं, उनको दहशतगर्दी से अलग करना चाहिए। नेशनल इलेक्शन प्लान के अंदर इंतहा पसंद तंजीमें और कलअदम तंजीमें दोनों, नेशनल इलेक्शन प्लान के अंदर है इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। आप समझते हैं कि चौधरी निसार वजह है, वजीर दाखिला जो हैं, और वफाकी हुकूमत जब अमल नहीं करेगी तो सूबाई हुकूमतें किस तरह अमल करेंगी? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान पे मैं रिपीट करता हूँ, सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने साइन किया हुआ है उसके ऊपर। MQM अल्ताफ हुसैन ने 1 घंटा डिले करवाया और फिर अल्ताफ हुसैन ने भी उसके ऊपर MQM से साइन करवाया जब ये नेशनल एक्शन प्लान बना था। तो जब सारों का कंसेंसस है तो क्यों नहीं इसके ऊपर अमल हो रहा, ये पूछना चाहिए। एक तो हिंदुस्तान में क्रिकेट की रिवाइवल चाहते हैं, क्या समझते हैं कि जो क्रिकेट के खिलाफ साजिश? कल शहरियार खान की जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जनाब फाइनल जो है वो PSL का पाकिस्तान में होगा, 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद मैक्सिमम लाहौर में होगा PSL का फाइनल, कोई बैनुल-अक़वामी साजिश भी है पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्रिकेट हो सकता है। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि इसका जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये एक हो सकता है कि मैसेज हो कि लाहौर में जो फाइनल करना हो उसको पाकिस्तानी प्लेयर्स तो नहीं डरेंगे, लेकिन फॉरेनर्स जो हैं वो तो डर जाएंगे ना इस चीज से, तो हो सकता है उनको डराने के लिए किया, मैं कह नहीं सकता। तो आप गोल में इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं? खान साहब, अगर हम क्रिकेट के एक लेजेंड इमरान खान से ये पूछें कि क्या वो PSL का फाइनल लाहौर में चाहते हैं, तो आपकी क्या राय होगी? देखिए, मैं तो PSL सारा पाकिस्तान में चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक नहीं चाहता कि सिर्फ फाइनल लाहौर में हो। लेकिन मसला ये है कि जो फॉरेनर्स डरते हैं उन बाहर और ज्यादा इसको हाईलाइट किया जाता है। जब कोई दहशतगर्दी होती है तो बाहर और ज्यादा खौफ तारी हो जाता है। तो उससे होता क्या है कि जो फॉरेनर्स हैं वो डरते हैं। और वो जो श्रीलंका का बस का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद एक इंटरनेशनली ये तासुर चला गया कि पाकिस्तान एक सेफ जगह नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए, इंटरनेशनल शोज के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाहौर खुदकुश हमले की तहकीकात जारी है। धमाके में 7 से 8 किलो मवाद इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्दी का मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्ज कर लिया गया है, जबकि खुदकुश हमलावर के आज़ा फोरेंसिक मुआयने के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए हैं।
लाहौर खुदकुश हमले का मुकदमा थाना सीटीडी में SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल की गई हैं। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई, जिसके मुताबिक खुदकुश हमलावर धमाके से 1 घंटा पहले चेरिंग क्रॉस पहुंचा। हमलावर पैदल आया और पुलिस अफसरान के दरमियान धमाका कर दिया। धमाका 6:10 पर हुआ। ज्यादातर अफराद की शहादत सरों पर बॉल बेरिंग लगने से हुई। हमलावर ने सफेद शलवार कमीज और काली जैकेट पहन रखी थी, जिसकी उम्र 20 से 25 साल थी। धमाके में 7 से 8 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानिब तफ्तीशी हुकाम ने खुदकुश हमलावर के जिस्म के अज़ा को DNA टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री मुंतकिल कर दिया।